Okay, dear students, here in this KPUC biology principles of inheritance and variation we are discussing. In this principles of and variations on the chapter, what we are discussing in the last class about the regarding pedigree analysis. What is the pedigree analysis? Analysis of a triad in several generations in a family. They call it as a pedigree analysis. In analysis, the triad several generations one character in a family. That is called as a pedigree analysis. Autosomal dominant and autosomal recessive we have studied. Regarding that, with examples, we are how to represent that we also studied. Now, let me pass on to one of the concepts. What we call them is a disorders, genetic ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. Those disorders are called as genetic disorders. ಈ genetic disorders ನ ನಾವು we can call it in human society ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ genetic disorders ನ we are studying under the one of the branch of biology that called human genetics. What we call it as ಈ ಒಂದು genetic disorders ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಅನುವಂಶೀಯವಾದಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as human genetics. Human genetics. Human genetics ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It's going to study the inheritance of a triad. ಇವತ್ತು genetic disorder ಅಂತ ಈ ಒಂದು disorder ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು triad character. This ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? The inheritance of a character in humans. ಹಿಂಗಿದೆ humans ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. Inheritance of characters. Characters ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟೂ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. Which are the two headings under which we are studying the genetic disorders. Which are those two headings? So, now genetic disorders ಎರಡು ತರ ಹೇಳುವುದು. Which called as Mendelian disorders. Mendelian disorders. And some of them are called as the hereditary types. The genetic disorders are two types. Called Mendelian disorders. Another called as a chromosomal disorders. What called as a we are called as what study about the disorders like Mendelian disorders and as well as the chromosomal disorders. Here, let me study one by first one is called Mendelian disorders. ಈ genetic disorders ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ called genes ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ Mendelian disorders ಅಂದ್ರೆ chromosomal ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ it called chromosomal disorders ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು Mendelian disorders ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Genetic disorders ಅಲ್ಲಿ let me study about what is the first one is called Mendelian disorder. Mendelian disorders. Mendelian disorders are due to what we call them as a defect in the what we call them as a gene, or what we call them as a alternation, or what we call them as a mutation in a single gene. Mendelian disorder is due to the alteration, or what we call them as a mutation. Here, what we call it as an alteration or mutation of what? Single gene. Single gene ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and they are also known as monogenic diseases. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವದ ಒಂದು ಜೀನ್ monogenic diseases. monogenic ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಗೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. monogenic disorders ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕರೀತೀವಿ monogenic disorders ಯಾಕಂದ್ರೆ they are the alternation or due to the mutation of a single gene.
due to the alteration or mutation of a single gene ಆಗದೆ ಈ pattern of inheritance ಒಂದೊಂದೇನಿಲ್ಲ ಇದೆ very what called this straight pattern of inheritance is very straight forward ಇದೆ and what is very clear ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ because pattern of inheritance is very clear and straight forward ಅನ್ನೋದು and here these disorders are easily transmitted to the offsprings by following the principle of Mendelian principle. By following the Mendelian principles of inheritance na follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು they follow ಬಿಡಿಕೊಳ್ಳದೆ Mendelian principles of inheritance. They follow the even the monogenic disorders ಅನ್ನೋದೇ disorders ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು inheritance ಆಗುವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು pattern of inheritance is very clear and straightforward. They follow the principles of inheritance of Mendelian. Because they follow Mendelian principle of inheritance. Mendelian principles what you call this law of dominance, law of what you call this segregation, law of the indefinite assortment. The dominant character going to express the suppressing the recessive character. These genes not blend each other. Okay, one gene ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನೋಜೆನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the inheritance is very clear ಆಗಿದೆ and straight forward ಇದೆ. And as continues it is in follow the principle of what you call as the inheritance of Mendelian principle of inheritance. Here, the pattern of inheritance, you think of the pattern of inheritance you can trace in a family by using what you call them as by the pedigree analysis. ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು you call them as you can trace these disorders by using a what you call them pedigree analysis. Pedigree analysis ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು we can trace these disorders. Mendelian disorders can be traced. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ we can trace the Mendelian disorders. You can easily trace the Mendelian disorder by using pedigree analysis. Pedigree analysis ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಇವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಪಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್? ಯಾವುವು ಅನೇಕ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೀವಿ. which are those we can see very familiar disorders like hemophilia what called this next one called as a color blindness. The sex-linked disorders ಅವು mainly X chromosome ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು recessive genes ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Next one called as a sickle cell anemia. ಇವು ಆಲೋಸೋಮಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಹೀಮೋಫಿಲಿಯಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅವು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದಿದೆ ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ಅವು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಇದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳೆದಿದೆ ಕೀಟನ್ಯೂರಿಯಾ ಇದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಕೀಟನ್ಯೂರಿಯಾ. and thalassemia kೀಟನ್ಯೂರಿಯಾ and thalassemia ಅನ್ನೋದಾಗಿರಬಹುದು. and so many other diseases can come under what you call them as ಈ ಒಂದು ಬರುವ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, sickle cell anemia, phenylketonuria and thalassemia. All we are going to study on these in details. For three, and here in case of this study, these Mendelian disorders are maybe due to what you call them is they may be autosomal ಇರುತ್ತಾ allosomal ಅಂತ ನೋಡಿ. These are called as X chromosome ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ X ನಲ್ಲಿರುವಂತ genes will defect ಆಗುತ್ತೆ. Most of these are what called autosomals. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು disorders genes may be a dominant gene may cause this
ಅಥವಾ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. These are due to the what you call them as maybe due to the dominant ಅಥವಾ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಟ್ರಯಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅದ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರಬಹುದು because they present the gene defective genes are present on the sex chromosomes like X chromosome ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ they are also sex linked ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಸೋಮ್. These are called as sex linked disorders. ಯಾವ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೀನ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರಯಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೂ ವೈ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ males than in females. So usually it can transmission always transmitted by a carrier female to the what you call X-linked ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಮೇಲ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. X-linked ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್. Female do not show these symptoms because the heterozygous condition irutte females alle it going to not express. But in case of males alle single gene is defective gene is present on single X chromosome one X chromosome ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ males XY ಹಾಗೆ one X chromosome is express ಆಗುತ್ತೆ. because in case males ನೋಡಿ one X chromosome is short, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, Y chromosome is very short, ಇದು Y chromosome. ಇಲ್ಲಿ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ H ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ XX ಒಂದು ಎರಡು X ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ h ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ h ಅಂತ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ h ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇರಬಹುದು. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ h ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಇದೆ. ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ H ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H. ಅವಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಜೀನ್ ಇದೆ and going to express the males and express because a single allele is sufficient to express in case of males. Female express ಆಗಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ FX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ X ಇದೆ X ಇದು Y, ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ in case of the females. ಅದಕ್ಕೆ इसलिए females are carrier, they can pass the gene to the males ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, females are the carriers, they transmit the disease to the males. External network. Ini that is usually now let me study one by one. What are the disorders we study madana? Let me what is called as hemophilia. ಅದನ್ನ ಈಗ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂತ. Now let me study what these disorders like hemophilia. Another disorder na study ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ hemophilia ಅನ್ನೋದು it is a kind of a gene disorder. ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು, and it is a due to the less number of
clotting factor. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತದೆ? to the less number of a clotting factor that lead to the delay in the clotting of blood. Clotting factor ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ delay in the clotting of blood. This is called as a due to the absence of less number of clotting factor. There is a delay in the what you call them as a clotting. Delay in the clotting of the blood due to injury. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಇಂಜುರಿ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನು ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ clotting factor. Less number of clotting factors in blood. Less number of clotting factors in blood. This results in delay ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಇಂದಿ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಡಿಲೇ ಇಂದಿ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. It results in delay in clotting. ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಲೇ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಜುರಿ. ಇಂಜುರಿ ಆದ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ caused due to absence of the less number of clotting factor keyword in the blood. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಜುರಿ. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಡಿಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Hence it is also called as a bleeders disease. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೋ? bleeders disease. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೋ? bleeders disease ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರಂತ. Here it takes a prolonged time, ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. prolonged time for clotting. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. it takes a prolonged time. ಯಾಕಂದ್ರೆ due to the absence of a clotting factor. Clotting factor absent ಇರೋದ್ರಿಂದ it takes a prolonged time for clot. ಇಲ್ಲಿ profuse ಆಗಿ ಹೊರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? this result in profuse and ಹೊರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ prolonged bleeding. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ there is a profuse and ಹೊರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ prolonged bleeding ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. and therefore ಹೊರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ from a small wound ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವೈವ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ what you call them is a defective gene. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ, ದ ಜೀನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಲ್ಲ, ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a present on X chromosome. ಆ ಒಂದು ಈ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅದು ಎಂತ ಜೀನ್? ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಜೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. X ಕ್ರೋಮೋ
X chromosome ಮೇಲಿನ ಜೀನ್. X chromosome ಅಂದ್ರೆ sex chromosomes. X and Y, XX and Y, XY. ಇವನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XX ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ X ಇದೆ and Y chromosome ಹಿಂಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ X chromosome ಮೇಲಿದೆ. ಈ X chromosome ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ H ಯಾಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ H ಗೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇದು X chromosome ಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗಿ this is called as sex chromosome in the hence is also called this is sex linked. ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಾವು X chromosome ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ called as sex linked gene and inheritance is called sex linked inheritance. Sex chromosome ಇರೋದ್ರಿಂದ X ಅಂತ XY chromosome sex chromosome ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ sex linked ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಫಿಮೇಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡು ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆನ್ X chromosome is sufficiently expressed in males. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ X Y ಮೇಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ XX ಇದ್ರೇನು XY ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ XX ಇದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ X ಈ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ sufficiently express this character ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ in case of males because ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು Y chromosome ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂತ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಇದೆಪ್ಪ X chromosome ಇನ್ನೊಂದು X chromosome ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎರಡು ಈ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ X chromosome ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಒಂದು X chromosome ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು X ಇನ್ನೊಂದು X ಮದರ್ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು X chromosome ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮದರ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅವಾಗ ಇದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಈ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ X chromosome ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು X chromosome ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ x ಇರಬೇಕು. ಎರಡು X chromosome ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ H and H ಸ್ಮಾಲ್ h ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ h ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ H is the dominant gene it's going to suppress ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾವು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಗೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಮೋಫಿಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ Y chromosome ಅದೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎರಡು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು X and Y ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ h ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ Y ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ Y ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ is going to express the character recessive gene defective gene idella going to express in case of males if it is present in a single allele case of express whereas in case the females express ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ recessive gene should be in homozygous small h ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕು. That's why females are the carriers and because ಇದು going to transfer ಇದು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ h ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ h ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ h ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ h ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಳು ಈ ಫೀಮೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಒಂದು X ಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು X ಒಂದು Y ಇರಬೇಕು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೇಲ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು X ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ Y ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಸ್ ನ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ X H ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ X H ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸ್ ನ X ಸ್ಮಾಲ್ X ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ X ಅಂಡ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ XX ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು X ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು X ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು X ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು X ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು Y ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as hemophilia ಏನಂತೆ what express in the male through the carrier females ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಾನ್ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕನ್ರಾಡ್ ಹುಟ್ಟೋ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ 1803 ಅಲ್ಲಿ he was discovered this disorder, reported this disorder report ಮಾಡ್ತಾನೆ in 1803 ಜಾನ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ವೋಟೋ ಜಾನ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ವೋಟೋ. he was the first reported in case ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ in a royal family in case of ಯುರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಯುರೋಪ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಬಡಿ ಕಳೆದ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಈಗ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ರಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಯಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲಿಸಿಸ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾನ ಡಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. The number of hemophilics are found in the descendants of ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾನ ಸಂತತಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ hemophilic descendants ಕಂಡು ಬಂದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ descendants from him suffer from this hemophilia. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ಈ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ ಅಂಡ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸಿ ಅಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್. Most of the people are suffering from this. Nearly 80% of the people are suffering from hemophilia A. Hemophilia A ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ. Hemophilia ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. Hemophilia A ಅಂತ ಹೇಳಿ. Hemophilia A ಅಂದ್ರೆ a defective gene ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು X linked X chromosome ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. And here ಈ ಒಂದು Hemophilia A ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. X ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಯಾರು ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎ ಇಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಗೆ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಳೆದಿದೆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದು ಆಂಟಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 8.
ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 8 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 80% ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್? ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ ಅಂತ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ ಇದೆ ಮೈಲ್ಡ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 20% ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 20% ಜನ ಈ ಒಂದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 80%. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ 20% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದು ಸರ್ ಯಾವ ಜೀನು? ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ದಿ PTC ಅಂತ. ರಿಡಕ್ಷನ್ PTC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. what you call this is plasma thromboplastin component. plasma thromboplastin component. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ what you call this is clotting factor ಕೊರತೆ. ಯಾವ clotting factor? clotting factor 9 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. 20% are suffering from this disorder hemophilia B. Recessive gene present on X chromosome ಇರುವಂತ recessive gene ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ recessive gene present on X chromosome ಇರೋದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಜೈಮ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಂಬೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 9 ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. 20% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. If I was CT, I am referring because it is called hemophilia C ಅನ್ನೋದು. It's also a disorder less ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ 1% of people are suffering from this. Only 1% people are suffering from hemophilia C ಅಂತ ಸಫರಿಂಗ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. and this is usually what you call them as a due to the autosomal gene. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇವು what you call them as these are autosomal rare autosomal gene which interfere ಮಾಡುತ್ತೆ with the production of what you call PTCA. rare autosomal gene ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. autosomal ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್. autosomal gene ನಂಬರ್ 44 ಇದಾವ autosomal. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಜೀನ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಏನು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ PTA ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್. what you call it ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ what you call them is ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಾಗದಂಗೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು PTA ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಈ ರೇರ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವನ್ನ ತಯಾರಾಗ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 11 ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ 1%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೇರ್ ಜೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ 80% ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. and less number of anti-hemophilic vector clotting factor 8. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 8, ಇಲ್ಲಿ 9, ಇಲ್ಲಿ 10 DC ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ 70-80%, 20%, ಇಲ್ಲಿ 1%. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು PTC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ PTA ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 8, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 9, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ A B C ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 8, 9, 10 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇದೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸಾರಿ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ discuss the color blindness after that I want to discuss. This section I want to discuss the color blindness. This is color blindness is sex linked. Our recessive gene, this is responsible for that is called recessive gene present on X chromosome. ಹಾಗಾಗಿ this is a most common X linked genetic disorder ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. X linked inheritance. X chromosome ಮೇಲೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. X chromosome ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ X linked inheritance ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಯಾವುದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ X chromosome is responsible for the color blindness. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು X linked inheritance. This is the most common X linked inheritance. It is gene responsible for this is a recessive gene present on X chromosome ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ X linked ಜೀನ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಲರ್ ವಿಷನ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಟಿನಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ದೋಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ತಯಾರಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಅವು ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೋನ್ಸ್. ಈ ಕೋನ್ಸ್ ನ ತಯಾರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಟಿನಾ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ತಯಾರಾಗೋದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. as a result ಏನಾಗುತ್ತೆ, individual unable to see the colors, na we can differentiate the colors, cannot differentiate which is a color, is red or is black or ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. unable to differentiate the color. ಆ ಒಂದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ X chromosome ಇರೋದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it can prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, prevent the development of what? Development of color sensitive cone cells in the retina. ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಬಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ, unable to differentiate the colors. That is called as a color blindness. Color blindness is what we call sex linked, most common sex linked inheritance. ಅನ್ನೋದು ಇದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ X chromosome ಇರೋದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಟಿನಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ unable to differentiate the colors. That's called as color blindness. ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are different types. ಕೆಲವರು cannot differentiate any colors in the bright light. ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, some few colors cannot be differentiated. Other basis of that we can classify into different types of color blindness. We will call this
monochromatism and dichromatism. Called as different types of color blindness. Types are what is called monochromatism. ಏನದು dichromatism. What is meant by mono ಅಂದ್ರೆ dichromatism. Monochromatism ಅಂದ್ರೆ it cannot be able to differentiate any colors in the bright light. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. Totally color blind is unable to differentiate the colors even in the bright light. You know, totally color blind. Totally color blind. You cannot be able to differentiate any color. Cannot differentiate. Cannot differentiate. Cannot differentiate any color in bright light. Bright light alli yavade color na gottide color totally color blind. But here this person is a partially color blind. Dichromatism ಅಂದ್ರೆ partially color blind. Partially ಸ್ವಲ್ಪ color blind ಅಂತಾನೆ. He cannot able to differentiate few colors. Few colors ನ differentiate ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ red ಮತ್ತೆ and green color na differentiate ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It's also called as a Daltonism anta. ಇಲ್ಲ Daltonism ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Dalton is a person himself was a ಈ ಒಂದು disease ಇಂದ suffer ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He was a scientist. He was called as a red green color blindness ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು we cannot differentiate red and green colors. Because a Dalton himself was what he called as a scientist, himself was what he called as a partially colorblind person. Hence, even discover modern even Dalton is also called as a disease disorder, also called Daltonism. You cannot differentiate the red and green colors. Here, ಅದರಲ್ಲ ಈ ಯಾರು ರೆಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ what he called as a protonopia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ what he called those who do not differentiate the green colors what he called deuteranopia ಅಂತ. ಯಾರು ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋನೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನೋಪಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as deuteranopia. Deuteranopia. ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ he cannot able to differentiate the green color. Instead of green what you see ಅಂದ್ರೆ you see the gray. ಅದನ್ನ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಹೌ ಈ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ದೇ cannot differentiate the colors. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂತಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಸಲಿ ನೋಡಿ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ ಚೇಸ್ ದಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು. ಕಲರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ನಾವು young is pass on extension. For example, I want to write particular is one of the women, a normal vision iruvanta one woman, if she marries a color blind man, what happens? What is called normal vision woman, if she marries a color blind man marry again right man. ಈಗ female woman and female XX ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಯಾವ ಜೀನ್ ಈ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಹಂಗ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಶಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೆಸ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸೆಸ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅದು ರೆಸೆಸ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ
ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ homozygous condition produces only one type of gametes. Homozygous condition produces only one type. Okay, X. X capital C ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 50% ಸಮ್ಸಲ್ಲಿ X ಇರುತ್ತೆ, 50% ಸಮ್ಸಲ್ಲಿ Y ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ X ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಜಿ ಇದೆ. Y ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರ when these gametes use ಮಾಡಬಹುದು X ಈ X ಗೆ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ X ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು X ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C, ಇನ್ನೊಂದು X ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಜೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ c ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಫೀಮೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ c ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ c ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ c ಇರಬೇಕು. one capital C is the dominant gene ಆಗಿರುತ್ತೆ, going to suppress this recessive color blind gene suppress ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೋ ಜೀನ್ ಇದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಫೀಮೇಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಫೀಮೇಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ XX ಇದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಇದ್ರೂ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್. ಈ XX is the female, is but she is the carrier of the gene. Gene ಅಂತಾರೆ, ಅರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಏನಂಬೋದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು X ತಗೊಂಡು Y ಜೊತೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. X ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Y ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಅನ್ನೋದು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಬಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ವುಮೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. in the F1 generation 50% of the movement possibility of male child and 50% of possibility of female child and male child ಬರುತ್ತೆ. and female ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಮೇಲ್ ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ ಇರೋದು ಇದು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಫೀಮೇಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ ಇವರೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ X ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ X ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C X ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ c ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಇವರೇನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ಇವರೆಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಏನೋ ಇವಳು ಫೀಮೇಲ್, ಈಗ XX ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C, ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನೆಸ್ Y. XY ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ X ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ X ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ c, ಒಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ X ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ X ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ c. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ X ತರ ವೈಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ X ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು X ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ c, ಹಾಗೆ X ಎರಡು ತರ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ XX ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಸಪರೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ X ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, X ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು Y. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು C ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡು ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ c ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡು ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡಿದೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವಾಗ X ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು X ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು X ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಬಂತು. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಫೀಮೇಲ್, XX ಇದೆ ಫೀಮೇಲ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಫೀಮೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ X ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು Y ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಬಂತು, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ ಬಂತು ನೋಡಿ X
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇದು ಮುಗಿದ ಕತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಜೊತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಒಂದು ಇದೆ ಎನಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ವೈ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ವೈ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಎರಡು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಮೋಸ್ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದು F2 ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. F2 ಜನರೇಷನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ತಗೊಂಡ್ರೆ 25% ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 25% ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 25% ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ಇನ್ನು 25% ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿದ್ದು, ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂದ ಈ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತದು ಫೀಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್, ಇವೊಬ್ಬರೇ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ. ಇದು ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಜೀನ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಬರೋದು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕಳ್ತೀನಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್. ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 50% ಅಂತ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ನೋಡಿ ಇವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತಂದೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಬರ್ತೇವೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವಾಗ ಇವರ ಅಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಅಪ್ಪ, ಅವರಪ್ಪ. ಹಂಗಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಟು ದಿ ಡಾಟರ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಜೀನು, ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಸ್ ಇದು ರೆಟಿನ ಅದನ್ನ ಮರಿ. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ.
ಇದನ್ನೇ you remember how the viscous inheritance pass ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕು. Okay, this is regarding the two type of sex linked Mendelian disorders studied. One is called as hemophilia, another one is what you call studied about what you call as color blindness. Next let me know about what you call the Mendelian disorders. ಕೆಲವು autosomal disorders ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ let me study in the next class. With this I want to complete what you call hemophilia as well as the color.